Ibu-ibu syara'if yang kami muliakan, ibu-ibu para undangan serta jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya sebentar, dunia bersinggahan sementara, dan akhirat adalah kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Jika di dalam hati kita selalu ada kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Namun jika nama kita yang selalu ada dalam pandangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Lalu bagaimana agar nama kita selalu di dalam pandangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti sabda beliau, "Aku cinta kepada orang yang mencintai Ummul Mukminin radhiyallahu anha." Untuk itu marilah sejenak kita alihkan pandangan dan pikiran kita mendengarkan pembacaan manaqib Ummul Mukminin, sebagaimana perjuangan-perjuangan beliau, ketabahan beliau, kesetiaan beliau dan kemuliaan beliau dalam mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah, yang disampaikan oleh yang kami muliakan Ustazah Dr. Anda Hajah Nur Hasan. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Terlebih dahulu marilah kita mengikuti ucapan penghormatan salawat dan salam kepada kaum muslimin. من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروحي سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابن حسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهما جميع أصولهم وفروعهم الله يغشاهم برحمته والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله كريم يقوي علينا الإيمان واليقين ورضا وتسليم، وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر بطاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنها أرحم الراحمين، ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس والبنية صالحا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرف بالإحسان والصحبة المرسلين. السلام عليك يا من فازت بنعمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها بنصرة سيد الأنبياء ونصرت ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قام بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليه جبريل وبلغ السلام إلى الله الجليل. السلام عليك وعلى محمد وعلى جميع أزواجه وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انصرنا فعلى
الجبال عليها ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديها لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله السيدة خديجة وليتوبة رضي الله عنها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم عليها فيها بالجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفعاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها وأكرمنا بها الدين والدنيا والآخرة وانفعنا وعن الأموال المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والبلاء ما ظهر منها وما بطن وارزقنا بجهل الدهور والنور والرزق والرزق والصلاة الظاهر والباطن في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا واسعا عمل ولا مشقة ولا ضير من سر أسرار سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan, kemuliaan, kebesaran, di mana Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama, yang paling utama, merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman untuk mencintai Rasulullah melebihi mencintai jiwa kita masing-masing. Wazwazu ummahatuhum, seluruh istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibu kita orang-orang yang beriman dari dunia sampai ke akhirat yang kekal abadi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada pemimpin kami dunia akhirat. Dialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari wafat seorang yang selalu ada di hati Rasulullah, seorang tuan putri yang paling dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Ummul Mukminin As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian daripada itu Nabi kita bersabda, khairun nisa'iha Khadijah, sebaik-baik wanita di masanya adalah Khadijah. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi tahirin. Sampaikanlah pula ya Allah salawat dan salam kepada seluruh keluarga beliau, zuriat beliau sampai datangnya hari kiamat, wa ala alihi, dan kepada washabihi, sahabat-sahabat beliau, wa azwajihi tahirin, dan seluruh istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid allati tasharrafat biman qadatil wudu. Beliau orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segenap wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah orang yang pertama kali diajari oleh Nabi kita tata cara berwudu dan tata cara salat, dan beliaulah yang pertama kali salat berjamaah di hadapan Ka'bah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan As-Sayyidah Khadijatul Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya'i wal mursalin. Beliau mendapat kemuliaan lantaran berkhidmat, memberikan seluruh apapun yang beliau miliki
untuk berkhidmat kepada penutup khatimil anbiya wal mursalin, penutup seluruh nabi dan rasul. Wa syahidan yauma bi'sati rasuli rabbil alamin. Beliau menyaksikan langsung ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu buat pertama kali, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan hari Senin. Nabi kita didatangi oleh malaikat Jibril. Surah yang pertama kali turun kepada baginda Rasul di dalam Al-Quran, surah Al-Alaq yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bacalah olehmu wahai Rasul Allah. Iqra, bacalah. Malaikat Jibril membawa selembar kain daripada sutra yang bertuliskan emas datang dari surga. Iqra, baca. Apa jawab Nabi? Ma'ana biqari. Aku tidak pandai membaca. Dipeluk lagi untuk kedua kalinya. Iqra, bacalah olehmu. Ma'ana biqari. Aku tidak pandai membaca. Untuk ketiga kalinya pelukan malaikat Jibril semakin erat. Iqra, bacalah olehmu. Ma'ana biqari. Terus malaikat Jibril membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Langsung Nabi kita dapat ilmu dari Allah, beliau mendapat membacanya. Bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan itulah Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Jibril memanggilnya dengan panggilan ya Rasulullah. Nabi kita diutus, dan ini semua terjadinya bertepatan ketika Ummul Mukminin masih hidup. Beliau menerima wahyu yang pertama kembali ke rumah istri beliau Sayyidah Khadijah dalam keadaan gemetar. Lalu Nabi kita datang dengan membawa cahaya yang meliputi jasad beliau sampai sejauh mata memandang setinggi langit. Assalamualaikum ya ahlal bait. Salam sejahtera wahai ahli rumah. Waalaikumsalam ya Abul Qasim. Selamat datang wahai kekasihku Nabi Muhammad, ayahnya Qasim. Cahaya apakah gerangan wahai Rasulullah, wahai kekasihku, wahai penyejuk mataku yang meliputi dirimu. Jadi ada cahaya masih melekat di awak sidang Nabi kita tua sudah bercahaya. Walau di kegelapan malam ditambah dengan turunnya wahyu tadi membentang cahaya itu sampai ke langit. Kata Ummul Mukminin, cahaya apakah gerangan yang mengikuti engkau wahai kekasihku? Jawab oleh Nabi, cahaya kerasulan. Maka Sayyidah Khadijah pun langsung mengucap dua kalimat syahadat. Sama-sama Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kita naik dalam keadaan gemetar. Ya Khadijah, jamiluni, selimuti aku. Karena pertama kali mendapat wahyu, dan pertama kali Nabi kita melihat wajah yang asli daripada malaikat Jibril, yang sayapnya itu jika dibentangkan satu sayap menutupi 7 lapis langit dan bumi. Cahaya yang gemerlapan begitu indah, dan Nabi kita belum pernah menyaksikan sebelumnya. Gemetar seluruh batang tubuh Nabi kita berkeringat dingin. Sayyidah Khadijah pun menyelimuti Rasul dengan penuh kasih sayang. Setelah Nabi kita beristirahat cukup lama, kemudian beliau berkata, wahai Khadijah, aku khawatir dengan diriku sendiri. Aku didatangi oleh seseorang yang datang kepadaku dan memanggilku dengan panggilan ya Rasulullah. Dan Nabi kita bercerita tentang surah Al-Alaq yang turun kepada beliau. Maka Sayyidah Khadijah berkata, wahai kekasihku Nabi Muhammad,
Jangan engkau khawatir. Engkau senantiasa dimuliakan oleh Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau. Engkau orang yang suka menyambung tali silaturahim. Engkau yang suka menolong hamba-hamba Allah yang dizalim. Engkau suka memberikan hadiah-hadiah sedekah kepada fakir miskin. Engkau selalu membela kebenaran. Wahai penyejuk mataku, penenang batinku, bergembiralah engkau, bahwasanya rahmat Allah selalu menyertaimu. Bertambah tenanglah hati Nabi kita. Lalu berpesanlah Sayyidah Khadijah, wahai suamiku, apabila makhluk Allah tersebut datang kepadamu, beritakan kepadaku. Lalu Nabi kita nih, wahai baik, jangan bikin aku beritahu ikan. Datang pulang malaikat Jibril ini. Sayyidah Khadijah sebagai seorang perempuan yang sempurna kealimannya, keilmuannya, seorang yang sangat bijak, seorang yang sangat cerdas dan memiliki firasat yang benar. Ini dia kata Nabi, malaikat Jibril datang kepadaku. Wahai kekasihku, kata Sayyidah Khadijah, duduklah engkau di samping kananku. Duduk Nabi ini, nurut aja begini. Apakah engkau masih melihat makhluk Allah itu? Masih, kata Nabi. Wahai kekasihku, duduklah engkau di pangkuanku. Duduk pulang Nabi kita ini di asuhan Sayyidah Khadijah. Apakah engkau masih melihatnya? Masih, ujar Khadijah ini orangnya alim, gak ada sesamaannya, boy. Di waktu itu di kalangan kaum perempuan, di kalangan laki-laki yang paling alim, menjadi imam seluruh negeri Arab, sepupu beliau Waraqah bin Nawfal. Perempuan yang paling alim di dunia dalam soal-soal kitab suci adalah Khadijah bintu Khuwailid. Lalu Khadijah ini melepaskan jilbab, sininya tadi berjilbab, lalu dilepaskan serudung di kepala, kelihatan rambut beliau yang terurai. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, apakah engkau masih melihat makhluk itu? Tidak dapat dilihat lagi, jangan hilang. Jadi kita nih boy bila di rumah buka aurat, malaikat Jibril itu menjauh. Aku yakin, kata Sayyidah Khadijah, dia bukanlah daripada golongan jin, bukanlah daripada golongan yang jahat, tapi dia adalah malaikat Allah, di mana malaikat Allah itu tidak mau melihat aurat seorang wanita. Subhanallah. Bergembiralah engkau hai anak pamanku, bahwasanya engkau nabi akhir zaman, sudah tiba masanya engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama mendatangi sepupuku Waraqah bin Nawfal. Jadi nabi kita ini dibawa kepada Waraqah bin Nawfal. Ujar Waraqah bin Nawfal, apa kabar wahai Sayyidah At-Tahirah, wahai tuan putri yang disucikan oleh Allah. Aku membawa berita agung, kata Sayyidah Khadijah, tentang Abul Qasim, tentang suamiku ini yang baru saja menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritakanlah kepadaku, kata Waraqah bin Nawfal. Lalu Nabi bercerita tentang proses turunnya wahyu yang pertama yang terjadi di malam tanggal 17 Ramadan. Lalu apa kata Waraqah bin Nawfal? Kudus Maha Suci Allah, Kudus Maha Suci Allah, Kudus Maha Suci Allah. Wahai keponakanku. Jadi Sayyidah Khadijah itu kawin dengan Rasulullah itu keponakan sepupu 3 kali oleh Sayyidah Khadijah, gue Nabi kita nih keponakan sepupu 3 kali juga oleh Waraqah bin Nawfal. Jadi nasab Sayyidah Khadijah ini bertemu kakek Sidin Qusay, kakek Rasulullah juga bernama Qusay bin Kilab. Ringkas cerita ujar Waraqah bin Nawfal, wahai sebaik-baik hamba Allah, wahai kekasih Allah, tiada diragukan lagi, yang datang kepadamu itu adalah namus malaikat Jibril, yang telah datang kepada nabi-nabi yang terdahulu, yang telah datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wahai
Ya Allah, kata Waraqah bin Naufal, jika Allah memanjangkan umurku, aku akan selalu membela engkau daripada kezaliman-kezaliman daripada umat ini. Sungguh engkau akan diusir nanti dari kota Makkah. Nabi terkaget mendengar berita itu. Apakah aku akan dikeluarkan dari kota Makkah? Benar, kata Waraqah bin Naufal, sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu begitu menyampaikan syariat Islam, mereka diusir dan dimusuhi. Andai aku dikasih usia panjang, aku akan selalu berada di sisimu, wahai Rasulullah. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yakin memang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebelum datangnya malaikat Jibril, Rasulullah ini berulang-ulang mendapat wahyu melewat mimpi yang benar. Jadi Nabi kita tuh bila bermimpi, dulunya sebelum turun wahyu lewat Jibril, mimpi itu menjadi sebuah kebenaran. Jadi beliau sudah yakin memang itu wahyu dari Allah. Namun karena beliau pertama kali berjumpa malaikat Jibril, gemetarlah batang tubuh Sidin. Siapa penenangnya? Adalah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta beliau. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada hari ini dan setiap Sabtu di rumah cucu Rasulullah yang terbaik ini senantiasa mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipandang dengan pandangan rahmat, dipandang oleh Rasulullah, dipandang oleh keluarga Rasulullah dengan pandangan kasih sayang. Siapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, dipandang oleh Rasulullah, dipandang oleh keluarga Rasulullah dengan pandangan rahmat, itulah orang yang paling beruntung di dunia dan beruntung di negeri akhirat. Nanti akan memasuki, akan mewarisi surga Firdausnya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke 1573 ini berbunyi, wal qail aidan laqad ruzqtu hubbaha fa ana uhibbu may yuhibbuha. Sungguh ya Nabi, aku mendapat cinta Khadijah. Aku akan mencintai orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkan kami jamaah yang mencintai Ummul Mukminin, mencintai zaujah beliau, suami beliau, mencintai zuriat beliau, anak cucu beliau dengan kecintaan sepenuh hati kami, sehingga berhak mendapat cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintai aku, ujar Nabi, maka kana ma'i fil jannah, orang itu akan bersama aku ya Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam manaqib ini, bermula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya, mengampuni dosa kita semua, mengampuni dosa ibu bapa kita, karib kerabat kita, suami, anak cucu, jiran tetangga kita, muslimin muslimat, dengan berkat membaca manaqib dan mendengarnya. Amin ya rabbal. Berkata sebahagian orang solehin, barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Ummul Mukminin bertepatan dengan tanggal 11 bulan Ramadan. Tanggal berapa hari ini ibu-ibu? 11 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Niscaya Allah Ta'ala mengampuni dosanya, meridainya, dan akan mengabulkan segala hajatnya, baik urusan akhirat maupun urusan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan, keberuntungan, keelokan, kebaikan dunia akhirat. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum dilahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya daripada nasab yang paling mulia di permukaan bumi, daripada kaum Quraisy yang sangat dihormati, di mana beliau ini seorang yang nasabnya teramat mulia, keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim dan putra beliau Ismail alaihi salam.
Manakala Allah menghendaki kepada beliau mendapat kemuliaan dunia akhirat, sampailah berita tentang seorang laki-laki yang teramat baik akhlaknya, terkenal kejujurannya, bernama Muhammad Al-Amin. Dan beliau memiliki berbagai macam julukan karena kemuliaan akhlaknya. Di antaranya julukan Nabi selain daripada Sayyidina Al-Amin, beliau dijuluki At-Tahir, laki-laki yang disucikan oleh Allah. Perempuan yang mendapat julukan At-Tahirah hanya satu orang waktu itu Sayyidah Khadijah. Jadi ada kesamaan julukan nih. Jadi orang menyebut Nabi kita itu Sayyidina At-Tahir, lelaki yang disucikan oleh Allah, lantaran beliau tidak setuju dengan orang yang menyembah berhala. Di kalangan kaum perempuan yang tidak mau menyembah berhala, dialah Khadijah bintu Khuwailid, dan akhlaknya teramat bersih dan suci, dipanggil dengan sebutan Sayyidah At-Tahirah. Sampailah kepada beliau berita tentang seorang laki-laki yang teramat jujur, karena modal orang dipercaya itu kejujuran. Beliau pun menawarkan dagangan beliau untuk didagangkan ke negeri Syam melewat paman beliau Abu Thalib. Sehingga Abu Thalib pun bermusyawarah dengan Nabi Muhammad, dan Nabi kita pun menerimanya dengan senang hati. Datanglah dengan undangan Sayyidah Khadijah, Abu Thalib mendampingi baginda Al-Amin ke rumah Khadijah. Kata Sayyidah Khadijah, selamat datang wahai sepupuku, wahai anak pamanku. Aku mengagumimu karena akhlakmu, aku mengagumimu karena kejujuranmu, aku mengagumi engkau karena kebenaran perkataan. Kalau engkau berkenan, kata Sayyidah Khadijah, untuk mendagangkan daganganku ke negeri Syam atau ke pasar Busra namanya gue, aku akan memberikan kepadamu pembagian secara mudharabah bagi hasil yang berlipat, hanya lebih daripada memberikan kepada pegawai-pegawai beliau yang biasa. Kalau engkau berkenan, aku ingin agar daganganku ini didagangkan ke negeri Syam. Nabi kita pun setuju. Akhirnya Nabi kita berdagang, membawa dagangan Sayyidah Khadijah yang didagangkan itu menurut riwayat beberapa kilo emas perhiasan, beberapa kilo perak dan sutra. Begitu beliau sampai ke negeri Busra ini, berteriaklah seorang daripada rahim di kalangan orang Yahudi, melihat pohon-pohon bersujud kepada Nabi kita. Di pasar itu ada pohon, jadi pohon bersujud. Berteriaklah orang yang rahib atau pendeta Yahudi tadi, wahai orang-orang di pasar Busra, bergembiralah kalian semua bahwa datang di sisi kita manusia terbaik yang dinanti-nantikan oleh seluruh jagat raya. Dialah lelaki yang paling terhormat dari kota Makkah. Dialah nantinya yang akan menjadi Nabi akhir zaman yang dinanti-nantikan. Subhanallah, kita beruntung dengan kehadirannya. Nah itu gue berita tentang Rasulullah ini banyak kan berita dalam perdagangan ini. Ringkas kata, jualan tadi terjual laku, mendapat keuntungan yang sangat besar. Kembalilah Rasulullah SAW ke Makkahul Musyarrafah. Diterimalah oleh Sayyidah Khadijah dengan penuh hormat. Dan Sayyidah Khadijah ini sebagai seorang wanita yang paling alim, beliau menyaksikan ada malaikat mendampingi Rasulullah di atas sekeduk onta Rasulullah. Ada malaikat Jibril di sisi kanan, ada malaikat Mikail di sisi kiri. Subhanallah. Amun kita kada napa-napa ibulah dilihat pemilah. Datuk pian dibukakan hijab malaikat. Gemetar Sayyidah Khadijah menyaksikan keadaan yang luar biasa itu. Dan awan yang menaungi Rasulullah kemana beliau bepergian, dan Rasulullah menyerahkan hasil dagangan tadi, mendapat keuntungan yang luar biasa. Menyusul Maisarah, seorang lelaki kepercayaan Sayyidah Khadijah. Ujar Maisarah, wallah wa Sayyidah
nisa'il alamin, wahai sayyidatu nisa'il Quraisy, wahai wanita pemimpin Quraisy. Pada hari ini kita mendapat keuntungan yang luar biasa melimpah. Sejak 40 tahun yang lalu kita belum mendapatkan keuntungan sebesar ini. Dan Maisarah bercerita tentang keajaiban yang terjadi pada baginda Rasul di perjalanan, seperti Nabi kita dinaungi oleh awan. Dan apabila Rasulullah menginjakkan kakinya di batu, berbekas telapak kaki sidin buah. Jadi Nabi kita tuh bila berjajak di batu ada bekas kaki sidin. Jadi waktu ulun ke Mesir ke makam Imam Syafi'i ada bekas telapak kaki kanan Nabi kita. Umi bejura ini urat-urat sidin. Urat-urat di situ terekam dengan baik. Harum banget. Ulunnya masuk masjid langsung penjaga masjid itu membukakan karpet. Jadi sembunyikan orang gua dibuang karpet. No, dibukakan ulun mencium dan ulun salat duha di atas telapak kaki Nabi. Dan kita bisa menyaksikan kita bulan. Jadi Nabi kita tuh kemana bagian ada terekam telapak kaki sini. Itu diceritakan kepada Khadijah. Khadijah ini sangat terkagum-kagum. Dan onta yang tunduk patuh kepada beliau. Perjalanan orang 2 bulan baru sampai, bumi dilipat oleh Allah sehingga memerlukan waktu hanya beberapa hari. Dan ada satu pesan kata Maisarah dari seorang pendeta yang berada di pertengahan antara negeri Makkah dan Syam yang bernama Nastur. Pendeta Nastur tadi berpesan ketika beliau dijamu. Jadi Nabi kita ini ditunggu oleh pendeta atau rahib, orang kali nyambat pendeta. Namanya Nastur. Nastur ini ahli dalam bidang kitab Taurat, Zabur dan Injil dan beriman. Orangnya Islam. Menunggu kedatangan Nabi. Lalu di perjalanan tadi beliau menemukan Rasulullah. Ketika beliau memberikan jamuan, Rasulullah kada mau masuk ke dalam gereja. Jadi duduk aja di bawah pohon menunggu barang-barang kafilah dagang. Kata pendeta Nastur, siapakah laki-laki yang duduk di bawah pohon itu? Kata Maisarah, dia seorang lelaki terhormat daripada penduduk Makkah. Dia bernama Muhammad Al-Amin. Kalau begitu kata pendeta Nastur, bolehkah aku menemuinya? Boleh aja, ujar si Maisarah ini. Lalu dia menemui Rasulullah. Katanya, wahai baginda Nabi akhir zaman, aku yakin engkau ini Nabi akhir zaman. Aku melihat tanda-tanda di wajahmu, ada urat merah di karunia mata sidin. Dan beliau minta dibuka pakaiannya, ingin melihat di antara 2 berikat ini. Nabi membuka, soalnya ada buah seperti kurang lebih telur burung puyuh itu bertulis La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Nastur ini berkata, aku beriman kepada kerasulanmu wahai Muhammad Al-Amin. Dia berpesan kepada Maisarah, katakanlah wahai Maisarah kepada Tuan Putri At-Tahirah agar dia bertekad untuk menikahinya. Sampaikan salamku kepadanya, dia akan beruntung dengan berkeluarga dengan Nabi akhir zaman. Nah itu gue sudah ada tanda-tanda itu nampak sekali pada diri baginda Rasulullah SAW. Sepulang daripada negeri Syam ini, menurut riwayat 2 bulan dilangsungkanlah pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Nah, dan disaksikan oleh pembesar-pembesar kaum Quraisy, dan pernikahan itu dilangsungkan pada hari Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah apabila teringat Khadijah selalu menyebut-nyebut kebaikan Sayyidah Khadijah dengan puji-pujian yang terbaik. Karena seringnya Rasulullah itu menyebut-nyebut, memuji-muji Khadijah, aku cemburu. Lalu aku berkata, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menggantikannya?
Kenapa engkau menyebut-nyebut wanita yang merah bibirnya itu? Bukankah aku engkau diberikan ganti yang lebih baik daripadanya? Maksud beliau diri beliau. Diganti, bukankah Allah menggantikan dia dengan wanita yang cantik lagi muda? Apa jawabnya? Nabi marah, kata Sayyidah Aisyah. Marah Nabi dengan ucapan itu. Lalu berkata, tidak, Allah demi Allah. Allah khairan minha. Aku tidak akan diberi ganti yang lebih baik daripada Khadijah. Amanat bi, dia beriman kepadaku ketika orang lain mendustakan. Dia membenarkan kerasulanku ketika orang lain tidak membenarkannya. Nah, di sini orang pertama kali beriman seluruh umat Nabi Muhammad, baik di kalangan laki-laki maupun perempuan. Sayyidah Khadijah adalah pertama kali beriman kepadaku ketika orang lain kufur. Dia Khadijah membenarkan kerasulanku ketika orang lain mendustakannya. Dia Khadijah apabila aku mendapat kesusahan, kesulitan, datang kepadanya semua dapat teratasi, dapat jalan keluarnya lewat Khadijah. Dan dia Khadijah memberikan seluruh harta kekayaannya kepadaku untuk mendukung dakwah agama Islam ini. Dia Khadijah dengannya aku diberikan oleh Allah keturunan. Subhanallah. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia. Jadi sebutan-sebutan baik untuk Sayyidah Khadijah ini hukumnya sunnah. Jadi insya Allah yang datang hari ini dapat pahala yang besar. Datang setiap Sabtu terakhir kan majlis ummi kita Bapak Syarif Masora. Ini insya Allah dapat pahala yang besar, dapat cintanya Rasulullah lantaran kita mencintai istri beliau As-Sayyidah Khadijah. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, karena seringnya Rasulullah itu menyebut kebaikan Khadijah, maka ujar Sayyidah Aisyah, aku pun menjadi cemburu. Aku tidak pernah cemburu dengan istri-istri Rasulullah yang lain kecuali kepada Khadijah. Maksudnya cemburu di sini buat cemburu yang sehat. Untungnya Ummul Mukminin disebut kebaikannya, jaka aku jual nangka itu. Subhanallah, pada disebut-sebut kebaikan. Itu yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, beliau orang yang pertama kali beriman, membela Nabi dengan harta apapun yang dia miliki, dan beliau mendukung sepenuhnya dakwah Rasulullah dan memberikan sebagai istri, sebagai sahabat, sebagai ibu daripada anak-anak baginda Rasulullah. Kemuliaan Sayyidah Khadijah berikutnya lagi, innallah yuqri'u Khadijah as-salam. Allah Tuhan Rabbul Alamin berkirim salam buat Khadijah. Subhanallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Faqalat, ujar Nabi, wahai Khadijah, tadi malaikat Jibril datang kepadaku. Wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang kepadamu. Waktu Nabi kita berkhalwat di Jabal Nur, ada namanya Gua Hira. Saat itu datang Jibril. Sebentar lagi Khadijah akan datang membawa lauk pauk, minuman dan makanan. Sampaikanlah salam daripada Allah Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Dan aku pun, kata malaikat Jibril, berkirim salam kepadanya. Apa aja Khadijah? Ini perkataan sini. Faqalat Khadijah radhiyallahu anha, annallahu wassalam. Allah lah yang sumber keselamatan. Allah lah yang bernama As-Salam. Wala Jibril salam. Salam sejahtera juga buat malaikat Jibril. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wahai Rasulullah, salam sejahtera pula bagimu. Subhanallah. Kemuliaan Sayyidah Khadijah, beliau diberi kabar yang menggembirakan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala, Aisyah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ujar Aisyah, basyara bi baitin fil jannah. Rasulullah bersabda,
Allah menggembirakan Khadijah. Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada Khadijah. Dengan apa? Bibaitim fil jannah, dengan rumah yang terindah di dalam surga. Mudah-mudahan kita berkah. Umi kita syarif hari ini kita mau pati sirin akur kabo. Umpati bukan hanya di dunia sampai di akhirat kita. Masuk ke rumah datu beliau yaitu rumah yang terindah yang ada di dalam surga. Min qasabin. Aku melihat langsung kan Nabi. Sayyidah Khadijah berada di dalam istana. Di dalam pohon istana. Pohon tadi dari mutiara. Aku melihat min qasabin. Rumah Khadijah itu daripada mutiara yang yang pondasinya daripada emas murni. La sahabah, di sana jangan ada lagi kue gaduh. Wala nasabah ada lagi kepayahan. Untungnya, ayolah inilah manusia yang paling beruntung Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid la yansa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yansa abadan wuddaha. Rasulullah tidak pernah melupakan cintanya Khadijah. Waqad bahasa Nabi kita menyembelih kambing, terkadang menyembelih kambing. Ada hendak orang namanya menyembelih sih dan menyembelih seorang. Lalu memotong-motong dagingnya dan memberikannya kepada keluarga Sayyidah Khadijah yang masih hidup, kawan-kawan sahabat-sahabat karib beliau sebagai tanda kecintaan Rasulullah yang luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, qol afdalu nisa'i ahli jannah, semulia-mulia penduduk surga di kalangan kaum wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Maryam bintu Imran bunda Nabi Isa wa Asyah bintu Muzahim mantannya istri Fir'aun. Jadi wanita terbaik di dunia, wanita terbaik di negeri akhirat. Subhanallah. Ummul Mukminin berumah tangga dengan baginda Rasulullah selama 25 tahun. Jadi beliau usia 40 tahun, Nabi kita berusia 25 tahun. Jadi selisih umur bedanya 15 tahun. Jadi Tuhan bini sini 15 tahun. Dikaruniai 6 orang anak. Pertama Sayyiduna Qasim. Lalu kunyah itu panggilan untuk Nabi itu Abul Qasim, Abah si Qasim. Kemudian yang kedua Sayyidatuna Zainab radhiyallahu anha. Ini berkeluarga sampai beranak dua orang, Umamah dan Ali dan Umamah. Cuma Ali ini wafat waktu Nabi kita dalam memasuki penaklukan kota Makkah. Umamah ini sempat menikah setelah Fatimah Az-Zahra wafat, maka Umamah ini dijadikan istri atas pesan Sayyidah Fatimah Az-Zahra kepada suami beliau Sayyidina Ali. Tapi tidak dikaruniai keturunan. Kemudian putri kedua Rasulullah yaitu Ruqayyah. Ruqayyah ini menikah dengan Sayyidina Utsman. Mempunyai seorang anak laki-laki tapi wafat di masa kecil. Kemudian wafat Ruqayyah. Zainab wafatnya, Qasim ini wafatnya di Makkah. Jadi kubur sini gue berdampingan dengan kubur Ummul Mukminin di perkampungan Ma'la atau di kuburan Ma'la di kampung Hajun atau Hujun. Nah, jadi kemudian anak yang kedua Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, beliau meninggalnya wafatnya di Madinah. Yang berikutnya lagi Ruqayyah juga wafat di Madinah. Subhanallah, Allahumma sallallahu warhamhum wa afimahum. Kemudian yang berikutnya lagi Ummi Kulsum atau Ummu Kulsum, Rasulullah menikahkan Nabi dengan Sayyidina Utsman. Kemudian yang terakhir 4 orang perempuan yaitu Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Dari keturunan Fatimah Az-Zahra Al-Batul ini melahirkan Sayyidina Hasan, Husain, Zainab. Anak Sirin 4 Ummi Kulsum, anak Sirin 2 laki-laki, 2 perempuan.
Sebujurannya laki-laki 3, Muhsin yang ketiga, tapi wafat di masa kecil. Nah, dari keturunan Sayyidina Hasan Husin inilah yang menurunkan ayah bunda kita, habaib dan ibu-ibu syar'i. Kita doakan ayah bunda kita, ayah kita Habib Firdaus dipanjangkan umurnya, ibu kita Syarif Farida dipanjangkan umurnya, ayah di rumah ini juga, karib kerabat kita semua, alhamdulillah, bakat bubuhan anak cucu Rasulullah ini, nah ibu-ibu syaraf yang hadir maupun belum sempat hadir, kita doakan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan inilah sebagai penyejuk mata, penenang batin kita untuk dapat melihat Rasulullah belum awal dalam melihat anak cucu beliau ini. Insya Allah kita akan dapat melihat datu beliau semua nantinya. Allahumma arina wajha nabiyika ya qadatan wa manama bibarakati ahli bait nabi. Amin ya rabbal. Insya Allah ibu kita Syarif Faridin kabul hajat sidin dunia akhirat, keluarga, anak cucu jadi anak-anak soleh dan solehah barakaan, ibu-ibu Syarif yang hadir maupun belum sempat hadir, abah-abah kita baik dipanjangkan umurnya, tambah kemuliaannya, pangkatnya ditinggikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah anak cucu Rasulullah dari Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Kemudian anak kita laki-laki lagi satu meninggal waktu kecil juga, yaitu yang bernama Abdullah, digelari juga At-Thahir karena lahir setelah di masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah tidak pernah meninggalkan Rasulullah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ketika Nabi kita diasingkan, pada puncaknya Nabi kita diasingkan ketika Sayyidah Khadijah sudah berusia 60 tahun karena banyak orang yang masuk Islam, orang-orang kafir di Makkah kada terima, lalu mereka memberikan pilihan kepada Abu Thalib dan keluarga beliau, kalau pilihan ini salah satu di antara dua dipilih, apakah Nabi Muhammad yang harus dibunuh beramai-ramai sehingga kada kau dituntut lagi, atau pilihan kedua Nabi Muhammad diasingkan di Syi'ib Bani Hashim. Jadi kalau kita mudahan ke Makkah berataan, ke Madinah berataan. Kalau kita mau sakit dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, di belakang Kasa'iyah itu masjid sedikit, sisanya itu Syi'ib Bani Hashim. Jadi Syi'ib Bani Hashim hanya perkampungan anak cucu Rasulullah dari Nabi Ibrahim sampai Ismail sampai hari ini. Nah, di Syi'ib Bani Hashim itu Nabi kita kada boleh guring di rumah, kada boleh guring di rumah, guring di bawah hingga gunung aja, dari gunung, nah di tengah-tengah panas gurun Sahara. Syi'ib Bani Hashim, perkampungan Bani Hashim selama 3 tahun setengah. Sayyidah Khadijah keluar dari rumah beliau mendampingi Rasulullah sampai beliau sakit dan wafat dalam usia 65 tahun bertepatan dengan tanggal 11 bulan Ramadan tahun ke-10 setelah Nabi kita diangkat menjadi Rasul. Beliau wafat dan beliau sakit di pangkuan Rasulullah dan mengucapkan kalimat tauhid waktu hembusan nafas terakhir di pangkuan Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita pun menangis dengan tangisan yang luar biasa sehingga wafatnya Sayyidah Khadijah ini dinamakan Amul Husni atau Amul Hazan, tahun duka cita. Nabi kita turun ke Maklak ke dalam liang lahat dan meletakkan jasad beliau yang sangat dicintai oleh Rasulullah dengan tangan beliau yang mulia. Dan inilah keistimewaan Sayyidah Khadijah yang tiada duanya, yang tidak bisa dinikmati oleh istri-istri yang lainnya. Rasulullah SAW meratakan tanah dan tangan beliau yang suci di Makkah. Konon kabarnya bagi orang yang bisa masuk ke sana dapat mencium bau harumnya makam Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah ini mama Sirin namanya Fatimah binti As binti Zaidah. Jadi Fatimah itu dia digelari irqah, perempuan yang harum badan Sirin. Nah, jadi harumnya asli Datuk itu bukan karena minyak wangi, bergelar perempuan irqah, perempuan yang paling harum. Sampai kepada Khadijah harum awak Sirin karena bandingannya, sampai kubur beliau itu berbau wangi sampai hari ini. Subhanallah. Ini aja yang bisa ulun sampaikan pada haul yang teramat mulia ini. Nah,
Ibu-ibu semua diucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dari panitia penyelenggara peringatan Haul Kubra Ummul Mukminin Asyadah Khadijah binti Khuwailid. Ulun mewakili daripada ibu kita pimpinan Majlis Alim An-Nisa, ibu kita Syarifah ini, dan kita semua mengucapkan ribuan terima kasih ibu-ibu yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan segala sesuatu. Tidak bisa kami balas kecuali Allah dan Rasulnya juga nama balasnya, insyaallah dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Insyaallah kita akan berkumpul pula nantinya pada kesudahannya seperti ini nanti di dalam surga Firdausnya, di rumah Ummul Mukminin, di samping kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama umi kita Ubah Syarifah Masnura, bersama putri beliau ayahnya ibu kita Syarifah ini dan ibu-ibu Syarifah lainnya. Insyaallah kabul hajat kerataan. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami Allah, bihormati Ramadan dan keagungan kehormatan bulan suci Ramadan. Kabulkan hajat Yusuful Bait Salman kekeluargaan, kabulkan hajat yang datang di sini maupun yang belum sempat datang. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadikan rumah tangga kami semua tambah sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak cucu minantu zuriat kami hamba-hambamu yang soleh, dikekalkan keimanannya, istiqamah dan berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya yang halal, disembuhkan yang sakit, dipanjangkan umurnya, wa nawarzuqna wirtulal umri ala muqam yasinin bi sihat kamilah wa afiyah kamilah li'ala kalimatid din mal ikhlas wa sidqul yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami semua, hajat anak-anak kami, keluarga kami, jiran tetangga kami, muslimin muslimat, selamat di dunia, selamat di akhirat, dikumpulkan serumah dengan baginda Rasulullah, dengan keluarga Rasulullah, dengan ummul mukminin dalam surga Firdausnya bighairi hisab. Allahumma inna nas'aluka min khairi mimma sa'alaka min 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta segala keberuntungan, kebaikan, kebahagiaan sebagaimana yang diminta oleh kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon dilindungi dari berbagai macam bala musibah dan penyakit sebagaimana yang dimohon perlindungan oleh kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma barik an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biniyatul qabul, dengan niat yang baik, biniatin solehah, dengan minta kabul hajat, dengan berkat surah Al-Fatihah ala tilkan niat bisirin Nabi walin Nabi bisirin suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.